नमस्कार मु सुप्रिया। समय घोषयात्रार एवं नवदिनात्मक यात्रा गोटे पर गोटे पर्याय को अतिक्रम कर चली एवं श्रीजीउंकर सुनाबेश को आज दर्शन करेंगे भक्त। एभली समय गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आमे चर्चा करिबा। श्रीजीउंकर आद्य सेवक ठाकुर राजा राउत रूपे सेवा देबा पई समर्पित आमर गजपति परंपरा। ए परंपरा रे अनेक गुडी कथा रहिछि। केमिति सेवा करंती, तांकर सेवा करिबा समय रे कोन कोन करिबा कथा, कोन करिबा उचित नुहे, केमिति प्रभुंकर दर्शन करंती, प्रभुंक सहित राउत बा तांकर सेवकंकर संपर्क केमितिया, ए तमाम कथा ऊपर जेतले चर्चार कथा आसुची से समय रे वरिष्ठ स्तंभकार आम सहित अछंती हरिशंकर मिश्र। हरिशंकर बाबू आपनको स्वागत करूची। निकटरे आपनकर गोटे स्तंभ मध्य पढ़िबार सुजोग मिलिला। सेथिरे आपण संपूर्ण भावरे श्री जगन्नाथ संस्कृति एवं सेथिरे गजपति परंपरार जो इतिहास रहिछि से संपूर्ण से संपर्क रे आपण लेखिचंती। खूब सुंदर लेखाटी। मु आपनठु जानिया को चाहूची, जेमिति आमे जानिते समस्ते जे गजपति परंपरा गोटे अत्यंत स्वतंत्र परंपरा हेकरी श्री जगन्नाथ संस्कृतिर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करी आसुची एवं पीढ़ी पर पीढ़ी सेवा से माने देई आसुचंती। ए परंपरार आवश्यकता को आपण प्रथमे केमती देखंती? हाँ, जय श्री जगन्नाथ। शुणु आमर गजपति को जे अछि पूज्य जे राजा तांको आम सब आद्य सेवक बोली कहा जाए। आज्ञा तांको छत्तीस निज आद्य सेवक जदि आमर बहुत अतीत को न जाई बहुत आलोचना कले तो अनंत भीम देवଙ୍କ अमर से निजको राउत बोली कहते। राउत माने सेवक बोली निजको समर्पित भाव में कहते बोली आमर जेतबेले ब्रिटिश माने आम मुकुंद देव दिव्य सिंह देवकर गोटे नरहत्या अपराध जो देशांतर गमन आदेश दिगला, नाबालक पुत्र मुकुंद देव जो बसई दिगला से ब्रिटिश सरकार माने चाहिए कौन मत मुकुंद देव को राजा को राजपद न दे संपत्ति अख्तियार करने ब्रिटिश माने इंग्रेज माने गोटे चक्रांत करते। मध्यम को आमर सूर्यमणि पाटमहादे वकिल भाव में अनुरोध करने से ग्रहण करते। से ख्रीष्ट धर्म खाई जो देखिले जे मोकदमा इंग्रेज सरकार विरुद्ध केमी से जिनी पारे से अन्य मैंने भावुं मधुबाबू बोधे जीवन में प्रथम थर में मोकदमा हारे। किंतु इतिहास पढ़ु पढ़ु गोटे जगह देखिले जे रजा होउछंती राउत। रजा जो राउत जड़े सेवक जड़े सेवक को अधिकार देइछंती स्वयं जगन्नाथ। तेणु जगन्नाथ जो जड़े सेवक को अधिकार देइछंती से अधिकार को केमिति गोटे शासक नहीं पारिबो ताको अति प्रांजल भाव में तत्कालीन विचारपति मान एभली बुझाई देले जे सेमानक हृदबोध हैला जे श्री जगन्नाथ संपत्ति केबे इंग्रेज सरकार अधीन को जापर ना। से ऐतिहासिक राय बल आमर मुकुंद देव श्री जगन्नाथ सेवा पूजा कले। जो देश स्वाधीन है आम जो आम सरकार श्रीमंदिर को हाथ को नेले से राजा को आद्य सेवक भाव स्वीकृति देले। कहीं गोटे जो अच्छी समाजजनी सेवा, ये जो समाजजनी सेवा ये समाजजनी सेवा पर अनेक तथ्य जो पाठ कली गोटे निश्चित भाव गोटे तथ्य मोर उद्बोध है। आम जब जा पुरुषोत्तम देवंकर कांची अभियान समय को से कांची राजा कहीं झील को पद्मावती विवाह पुरुषोत्तम देव राजी नथिले कारण पुरुषोत्तम देव से पहर माने समाज जन सेवा करते से कौ जगह समाज जन सेवा करते। जदि आम टे निजे विवेक घटेगा आम जदि बहुत अतीत को जाकि तर्जमा करवा से निश्चित भाव में श्रीजीउंकर रथ सामना को ओढ़ौले बा श्रीजीउ जो पहंडे आसुले ही से ओढ़ौले रथ उपर से खाली ओढ़े बर्तमान जो भाया करें अनेक सब माने पाठ बा अनेक इतिहास तथ्य अनुदान कर जानलु जे जेतोले चिलिका भितर आपणकर गोटे कांकण शिखरी जगह जो श्रीजी मान रखाई ना से वर्ष श्रीगुंडीचा से ना कराइला
ସେଠି ତ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ବା ରଥ ଗଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେଇ ରଥ ଚାରିପଟକୁ ସମାଜଜନୀ ସେବା କରିଥିଲେ ରଜା। ତାହାକୁ ବୋଧେ ରଖାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ରଥ ଚାରିପଟ ଯାକ ଓଳେଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜଜନୀ ସେବା ହଉଛି ରଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯିବେ ତାହାକୁ ଯଦି ଓଳେଇ ପରିଷ୍କାର କରିବେ ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ସମାଜଜନୀ ସେବା। ସେଟା ରଥ ଦାଣ୍ଡକୁ ଓଳେଇବା ହଉଛି ସମାଜଜନୀ ସେବା ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିବନ୍ଧ ଲେଖା ପରେ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ବୋଧେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆମ ଲେଖାକୁ ଦେଇକି କୌଣସି ଗବେଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ନିଆଗଲା ନାହିଁ ବା ପ୍ରକୃତ ସମାଜ ସେବା କଣ ତାପରେ କୌଣସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାଗଲା ନାହିଁ। ସାହୁ କହିଛି ପାଚା ଧାନେ ମଇ ଦଉଛି ଯାହା ତାହା ଚାଲିଛି। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଉପରେ ଯୋଉ ଓଳେଇ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଏ ଯଦି ତାକୁ ହୃଦବୋଧ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମାଜ ସେବା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସମାଜଜନୀ ସେବାର ଯୋଉ ମୂଳ କଥା ଥିଲା ଯାହା ରଥ ଦାଣ୍ଡ ଓଳେଇବା କଥା ତା ନ କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥରେ ସମାର୍ଜନୀ କରାଯାଉଛି ବା ରଥ ମାନେ ରଥ ଉପରେ ହିଁ ସମାର୍ଜନୀ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେମିତି କି ଯୋଉମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ମାନେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ଭୋଇ ବଂଶୀୟ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଡ ଜାତରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି କରାଗଲା ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ମାନେ ଯେମିତି ସମାର୍ଜନୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବା ଠାକୁର ରାଜା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ସେମିତି ସେମାନେ ଗଡଜାତରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକଟି କଣ ରହିଲା, କୋଉ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ତାକୁ ଫରକ କରିପାରିବା? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଜପତି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ତାପରେ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥିଲେ, ବଡ ପୁଅ ପଳିଥିଲେ ପାଳଖଣ୍ଡି, ସାନ ପୁଅ ଏଠି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରଜା ହେଇଥିଲେ। 1541 ମସିହାରେ ବୋଧେ ସେଇ ଯୋଉ ଗଜପତି ବଂଶଜ ଗଜପତି ପତ୍ରିକା ଲୋପ ପାଇ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଭୋଇ ବଂଶ। ଭୋଇ ବଂଶ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶ ବା କିଛି ବଂଶ ହେଇକିରି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗଜପତି ବଂଶ ବା ଗଜପତି ବଂଶ କେହି କୌଣସି ରଜା ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ କେବଳ ଗଜପତି କାହିଁ କହୁଛୁ ନା ଆମେ ଯେମିତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେହେତୁ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଏବଂ ଆଣିକି ଗଙ୍ଗାଠୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଶାସନ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ବଢେଇ ସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବୀର ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡେଶ୍ୱର, ବୀର କର୍ଣ୍ଣାଟ, ଉତ୍କଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର, କୁଳବର୍ଗେଶ୍ୱର, ବିରାଟ ବୀର ବୋଲି ତାଙ୍କର ମାନେ ସେଇ ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ନିଜ ବାହୁ ବଳରେ ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ପରାକ୍ରମ ଦେଖେଇକିରି ସେ ନିଜେ ଲଢିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଉପାଧି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରଜାଙ୍କର ତ ଆଉ ବାହୁବଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସୈନ୍ୟବଳ ନାହିଁ ବା ଧନବଳ ନାହିଁ ବା ଗଜବଳ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ 100 ହାତୀ ସେ ପୋଷିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ହାତୀ ମଧ୍ୟ କେହି ପୋଷି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହାତୀର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଦୂର ବ୍ୟାପାର ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଗଜପତି ପଦଟା ସେଇନ ଠାରୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ହେଇ ଆସୁଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ବଂଶର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯୋଉ ଗଜପତି ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରେ କାହାର ନାହିଁ। ଆଳଙ୍କାରିକ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କେବଳ ଆଳଙ୍କାରିକ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ରଜା ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ସେହେତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଆମର ମାନବିକା ଆମର ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବା କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଖୋଜାଯାଏ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀର ରଜା ଗଜପତି ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ସେ ଗଜପତି ବଂଶଜ ବୋଲି ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ସେଭଳି ଦଲିଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖେ ଏଇ ସମୟରେ ଗଜପତି ତାଞ୍ଜାନରେ ବସିକିରି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ ହିସାବରେ ସେଠି ପୂଜା କରନ୍ତି, ରଥ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସମାର୍ଜନୀ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ରଥ ଦିନ ଏବଂ ବାହୁଡା ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁ ଚନ୍ଦନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଛେରା ପହଁରା ହୋଇଥାଏ କି? ହଁ, ଚନ୍ଦନ ସମୟ ଛେରା ପହଁରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ଉପରେ ଛେରା ପହଁରା କରାଯାଇଥାଏ। ଛେରା ପହଁରା ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ କୋଉଥିରେ ଛେରା ପହଁରା କରାଯାଏ?
ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ମଣି ବିମାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯାଉଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ସାମ୍ନାଟାକୁ କରାଯାଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଛେରା ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଚାରିପଟାକୁ ଓଳେଇ ଦିଆଯାଉଛି ବା ସ୍ନାନ ଚାରିପଟାକୁ ଓଳେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଛେରା ପରା କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ସେଇଟା କଣ ହଉଥିବ? ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣି ବିମାନ ଗଲାବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରଜା ଓଳଉଥିବେ। କାରଣ ରଜା ନିଜକୁ କେତେବେଳେ ରଜା ସେ ରଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଜୟ କରୁଥିଲେ ସେ ରଜା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ କେବେ ରଜା ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ରାଉତ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେବକ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବିଦିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଖରେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିକି ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେବା ପୂଜାରେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇକି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ରାଜଭୋଗ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ସେଇଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଯେ ତାହା ରଜାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଯେ ରଜା ସେତେବେଳେ କେବଳ ଦେବ ପାକାନ୍ନ ଖାଉଥିଲେ ବା ଦେବରାଜ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଖାଉଥିଲେ ବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱ ପାକାନ୍ନ ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତେ ସମର୍ପିତ ସେ ଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ କେବଳ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ପାକ ଭିତରେ ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାହା ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ ତାହା ହିଁ ଖାଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟଠି ଖାଇପାରିବେନି, ଅନ୍ୟ ଘରେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିକଟରେ ଥାଟ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଆସିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚହଳ ପଡିଗଲା। ଯଦି ଥାଟ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଯେମିତି ଆମର ସାଧାରଣ ପରିବାର ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୋକରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଅଶୌଚ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ କୌଣସି କଥା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ବିଧି ନାହିଁ ବୋଲି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ମନେକର ପିତୃମାତୃ ବିୟୋଗର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ କଣ କରାଯାଏ? ଗଜପତି ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମର ଅଛି, ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଯଦି କେବଳ ଗଜପତିଙ୍କ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜବଂଶରେ ଏଇଟା ଅଛି। କେବଳ ସେ ଆମ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ଅଛି ତାହା ନୁହଁ, କେତେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯିବ ସେ ରାଜପଦ କେବେ ଖାଲି ପଡିବନି। ରାଜପଦ କେବେ ଖାଲି ପଡିବନି। ତେଣୁ ବଡ ପୁଅ ଆଗ ଅଭିଷେକ ହବ। ବଡ ପୁଅ ଆଗ ଅଭିଷେକ ହେଇସାରିକିରି ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ବସିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଯିବ, ମହାରାଜ ଆଜି ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କହିବେ ଯେ ଅତିଥିଙ୍କ ଶବଦାହ କରି ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରାଯାଉ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଶବ କେବେ ହେଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକି ବାହାରିବନି, ସେତେବେଳେ ପଛପଟେ ଯିବା ଦେଇକି ବାହାରିବ। ତାଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରିବନି। ସେ ଅଶୌଚ ହେବେନି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଯେହେତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରଜାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ, ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରୀର ରାଜା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ରାଜଗୁରୁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ପାଖରେ ମଥାନତ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାଦାନ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଭୂପତି, ନିଜର ଭୂପତି ମାନେ ନିଜର ରାଜା, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯିବା ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ବଳ, ଓଜ, ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ଆମେ ଯେତିକି ପଢିଛୁ ରଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେଠି ପ୍ରତିଦିନ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ହଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୈନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଆହତ ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା। ସେ ତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପଳେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେବଳ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଛେରାପରା ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେଇଛି, ତଥାପି ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ କଣ କରିବା କଥା ଏବଂ କଣ ନ କରିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ରଜାଙ୍କର ସାନ ସଦା ମଠ ମହନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ। କାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ହଉଛନ୍ତି ସାଂସ୍କାର ମଠ ମହନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରଜା ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି
ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ ମୁଁ ଗଜପତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଫଟୋ ଥାଏ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କି କଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଫଟୋ ଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମର କିଛି ବିବରଣୀ ବି ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଥିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେ ଆମର ରଜା ଯାଇକିରି ଶିରିଡି ସାଇକି ମଧ୍ୟ ମଥାନତ ପ୍ରଣାମ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରଜା ଯେହେତୁ ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେହେତୁ କାରଣ ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟ ପାରସ୍ପରିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଯଦି ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ ରଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମର୍ପିତ ଭାବଟା ରହୁଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାନି ଆସୁଛି। ଆମେ କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଦେଉଛି, ଆମର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯାମିନୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମ ଏବେ ପୁରୀ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଓକିଲାତି ନିବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେ ମୋର ଉତ୍କଳ ରଜା କାହାକୁ ମି ଲର୍ଡ ନ କହୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ କାହାକୁ ମି ନ କହୁ। ଯଦି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲା ଯେ ଆମ ଉତ୍କଳର ରଜା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ସେ କାହାକୁ ମି ଲର୍ଡ ନ କହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଆନୁଷଙ୍ଗ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରତି କରିଥିଲେ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତିକି ଯତ୍ନବାନ ନ ହେବେ, ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିଜର ସେବକତ୍ୱ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଠିକ ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଏ ବୟସରେ ଏ ସମୟରେ ବା ଏ ପ୍ରକାର ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଆଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ? ଏଇଟା କେବଳ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ କଥା ଯୋଉଟା ସେ ଶିରିଡି ସାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା ସରବ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ସରବ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ଯେତେବେଳେ ସାନଛତା ମଠକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇକି ଐତିହ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରଜା ନିଜ ଗାଦି ସୁରକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ଗାଦି ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏ କଥା ଯେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହବ, ଚାରି ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଲୋକ ଯିବେ, ଭକ୍ତ ଯିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏ କଥା କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଜଣେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଥାଏ। ଗଜପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଥାଏ? ସେ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି? ଗଜପତିଙ୍କର ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ନଅରଟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ହଉଛି ନଅର। ତେଣୁ ଆମ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତେ କହିବେ ପୁରୁଣା ନଅର ସାହି ତିଆରି ସାହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ପୁରୁଣା ନଅର ସାହି। ସେଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ପାଖ ଥିଲା। ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାର, ସିଂହ ଦ୍ୱାର ହଉଛି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ହଉଛି ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ହଉଛି ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ସେବା କରିବାକୁ, ରାଜନୀତି ସେବା ଅର୍ଥ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଚାବି ତା ହାତକୁ ଧରେଇ ଦିଆଯିବ। ସେତେବେଳେ ରଜା ତ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର ତ ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ରଜା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚାବି ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଦେଉଳ କଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ହିସାବ ବୁଝନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ଫେରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହଉ ବା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଧର ନବକଳେବର ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାଗ ଯଜ୍ଞ ହବ ପୁନାହ ଦେବାକୁ ହଉ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଦିରସ୍ତଙ୍କର କଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏ ଗଜପତି ପରମ୍ପରା ବା ସେବା ପୂଜା ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ରହିଛି? ମୁଦିରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନାବାଳକ ଏବଂ ସେବକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ସେତେବେଳେ ରଜା ଯୋଉ ରଜାଙ୍କର ବହୁତ ନୀତି ରହିଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ନୀତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ନ କରିବା ଫଳରେ ଏଇ ମୁଦିରସ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଦିରସ୍ତ ବଦଳାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ମୁଦିରସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଛେରା ପରା କରାଯାଉଛି ଚନ୍ଦନ ଚାପରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଦିରସ୍ତ ନିଜେ ରଜାଙ୍କ ତରଫରୁ କରୁଛନ୍ତି। ରଜାଙ୍କ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ନାବାଳକ ସେବକ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଦଳନ୍ତି। ଯଦି ରଜା ତାଙ୍କର ସେ ନୀତି ଗୁଡାକ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଦିରସ୍ତ ରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡନ୍ତା ନାହିଁ। କାରଣ ରଜା କରୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ତାକୁ ମୁଦିରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ରଜାଙ୍କର ସେବା ଯୋଉଠି ରଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ରଜା ସେବା
ସେ ନକଲେ ଯୋଉଟା ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଦ୍ରସ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗଜପତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ବିଶ୍ଵ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗଜପତି କଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତା ଉପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେଣି। ସବୁଦିନିଆ ଚଳଣି ଭିତରେ ଗଜପତିଙ୍କର କଣ ସବୁ ରହିବା କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଚରଣରେ କି ପ୍ରକାର ରହିବା କଥା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ରହିବା କଥା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ? ମୁଁ ତ ଆପଣ ଯାହା କହିଲି ଗଜପତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ହିସାବରେ ସେ କନ୍ୟାଦାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ହିସାବରେ କହୁଛି। ଯେହେତୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପିତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରାଉଛନ୍ତି କନ୍ୟାଦାନ, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ବିଧି କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାଉତ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାଙ୍ଗେ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ମକଦ୍ଦମା ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ରାଉତ ହିସାବରେ ସେ ମକଦ୍ଦମାଟା ଜିଣିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଉତ ହିସାବରେ ସେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ପର ପ୍ରକାର ଭକ୍ଷଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଜପତି ଯୋଉ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନା ଆଦୌ ଭୂପତି ପରା ରଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ୟ ସୀମାକୁ ରଜା ଯାଇପାରିବେ? ଏବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଜଗିବା ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ରାଉତ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଯାଇପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍କଳର ନାରାୟଣ ଆମର ଓଡିଶାର ଗଜପତି ନେତା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଆୟୋଧ୍ୟା ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉତ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କନ୍ୟାଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ବର ପିତା ପାଖେ ନ୍ୟୁନ ହେଇକି ନ୍ୟୁନତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡେ, ସେ ତାହା କରିବେନି, କାହା ପାଖେ ନ୍ୟୁନ ହେବେ ନାହିଁ। ରଜା, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, ଗୁରୁ ଏ ଚାରି ଅନୁସାରେ କାହା ପାଖେ ମଥାନ୍ତ ପ୍ରମାଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଥର ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳଣି ଭିତରେ କଣ କରିବା କଥା, ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ, ସେ କଣ କରିବା ନ କରିବାର ଯୋଉ ବିଧି ବିଧାନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହଉଛେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ କଥା ଆସିବ, ରାଣୀଙ୍କର କଥା ଆସିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ୟା। ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଆସିଥିବେ ପୁରୀ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ରାଣୀ ନଅର ଦେଖିଥିବେ, ଦେଖିବେ ସେଠି ଦୁଆର ନାହିଁ କି ଝରକା ନାହିଁ, ସେଟା ସବୁ ଗବାକ୍ଷୀ ଅଛି। ଗବା ନା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା 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 ଦୁଇଟି ଦେଖିବାର ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗୋଟେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ, ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯିବ, ଯୋଡ଼ିଏ ସବୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେ କାନ୍ଥରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ ବୋଲି ଆମେ ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ୟା କହୁ। ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଅତି ପୁରାତନ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅତି ମାନେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରୀର ରଜା ଅଛନ୍ତି, ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଖାଲି ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସାମ୍ନାରେ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିନେମା ହଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିନେମାକୁ ରାଣୀ ତ ସେ ଯାହାହେଲେ ତ ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ସିନେମା ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସିନେମା ହଲରେ କାହାକୁ ଟିକଟ ଦିଆଯିବନି, କେବଳ ରାଣୀ ବସିବେ ଏବଂ ବଡ ବଡ ମଶାରୀ 5ଟି 6ଟି ମଶାରୀ ଯୋଡି ଦିଆଯାଇ ରାଜନଗରଠୁ ନିଆଯିବ ସିନେମା ହଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଏମିତି ଯାଉଥିଲେ ସିନେମା ଦେଖିବା। ନିଜ ମା, ଜେଜେମା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ମା ଯାଉଥିଲେ, ଯାଉଥିଲେ। ସେଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। ତେଣୁ ରାଣୀକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ ବୋଲି ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ୟା ସିଏ। ଆଜ୍ଞା, ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ, ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି? ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆମର ସେ ନାରୀ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ମାସିକ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଗହଣ ବିଜେ କରିବେ। ଗହଣ ବିଜେ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯିବେ। ସେ ପାଲିଙ୍କି ରଜା ନଅର ଭିତରୁ ବାହାରିବ, ତାହା ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସିଧା ଯାଇକି ବଟଗଣେଶ ପାଖରେ ସେ ପାଲିଙ୍କି ଖୋଲାଯିବ, ତାହା ଭିତରୁ ରାଣୀ ବାହାରିବେ। ଏହା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ କରାଉଛି ଯେ ରାଣୀ ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ୟା, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଟା ଠିକ କି ଭୁଲ। କୁହାଗଲା ଯେହେତୁ ଠାକୁର ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ବୋଲିକିରି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଣୀ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଢୁଆଳ କରାଯାଏ। ଏହା କଣ ସତ କି?
हाँ आमर जेहेतु आम जो ठाकुर रजांकर चलती प्रतिमा कहला मंदिर अच्छे बलभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ जो साधारणतः आम मंदिर कहे जगन्नाथ मंदिर कौन बलभद्र मंदिर कहना जो प्रतिनिधि हिसाब से कहगला से मान्यता दृष्टि 150 हिसाब से न आप भिन्न से ग्रहण करूँ जदि बलभद्र को 150 रुपये मान्यता न दिजाले रजा कौन चलती विष्णु मान्यता पाइबे कि तेणु रजा को चलती विष्णु मान्यता दवापाई बलभद्र को 150 रुपये वर्णना अच्छा से आड़ुआल राणी दर्शन करने मान्यता न दिज्व चलती विष्णु मान्यता पाइबे कि या चलती विष्णु मान्यता दवापाई बलभद्र को 150 रुपये मान्यता दि जाऊँगी आज्ञा मु शेष प्रतिक्रिया आपंठू एति कथा जानिबी जे आपण कहउचंती जे जो कथा को लेकरी गजपति परंपरार सृष्टि ता धेरे अनेक व्यतिक्रम कालक्रमे जोड़ी होई चली कि हाँ निश्चित भाव में बहुत व्यतिक्रम चलती बर्तमान सेवक मैंने आम पुरी सहर अनेक सेवक मैंने नापसंद कर विशेषतः रजा जो होटेल कर भात बिकुंट से अनेक सेवक नापसंद कर रजा विदेश जावाटा सर्वोपरि इस्कन जिते भक्त अच्छा जो से रजा हूँ परामर्शदाता एवं रजांकर घर पाखे गोटे आपार्टमेंट करके बहुत इस्कन भक्त देती यहाँ समझे जानती इस्कन बात कहते गजपति राजा हूँ परामर्शदाता से अनेक लोक क्षुब्ध कर अनेक लोक मानसिक आघात दौर एवं आज इस्कन जो अदिनिया रथयात्रा सब कौन पछरे यही जो परामर्शदाता बोली देखी करुच्ची हे तो राजा विशेष प्रतिक्रियाशील हो पाना एवं आमर जहाँ प्रथा परंपरा सब थिला सान छटा मठ लुप्त पाईगला भांगी दिगला क्षुब्ध कर चिदानंद शिष्य हिसाब से लोक मैंने क्षुब्ध कर गोटे जिन कथा आमर आम ओडिया आमर जो प्रकार विश्वास सब कथा आमर विश्वास को आम विश्वास अतुट रखीचु किंतु पुरी राजा जहाँ को आम मान्यता दौचु से किंतु लोक विश्वास हो पाना गोटे आउ गोटे उदाहरण दूसरी आम पुरी पाखे जितेक शासन गाँ अच्छी 16 शासन बोली मुख्यमंत्री बसती से वंश रजा गोटे गोटे ना से गाँ या मो गाँव जन्मित गाँ हूँ श्रीमुकुंदपुर क्या मुकुंद देव प्रतिष्ठा करते राजा निजे बापा माँ बापा को इच्छा द्वारा प्रतिष्ठित कौन शासन को जाई शासन भल मंद बुझी कि जेतु कपिल जो सुना रखी से सुना अक्षत रही ना से विषय से चिंता कर दुख एवं परितापर विषय कपिलेन्द्र जो उपाधि था श्री गजपति गौड़ेश्वर नवगढ़ कर्णाट कुलबागेश्वर से उपाधि धारण करने से निजक श्रेष्ठ मानुंट एवं गजपति जो समाज सेवा क्या रथ पर सीमित रखुंट हे तो पर्याप्त करते आ सर्वोपरि गोटे कथा कहबी जदि से निजक राउत खबर कागज बाहर किसी संस्था किसी संगठन अनुरोध कर राजा को तुम सेवक भाव में राजन रूल चली चलिकी जाकि सेवा कर तुम संस्कार सृष्टि कर निकट में खबर कागज प्रकाश पाई तेणु लोक मैंने जो प्रतिक्रिया भाव सृष्टि होती लोक सीना विश्वास अच्छी किंतु राजा निजक लोक मान पाखे विश्वस्त करना लोक विश्वास केवल अतुट रही कारण आम जाति प्रेमी आम जगन्नाथ प्रेमी आम परंपरावादी आम आम ऐतिह्य संस्कृति आम सम्मान दौ कि आम जहाँ को सम्मान दौ से सम परिमाण में निजर कर्तव्य करूना। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर बाबू कारण आम अनेक समय गजपति महाराजा सहित जो आलोचना करिथाउ कोनोसी साक्षात्कार करिथाउ आमे गजपति परंपरा रे कोन कोन अछि कोन कोन करंती केमिति चलीथिला ए सब कथा आलोचना करू कौन कौन करिबा उचित नुहे ताहा बहुत कम चर्चा हुए से चर्चा को आपण सामना को आनिछंती आ बहुत गुरुत्वपूर्ण दिग सब रखिछंती आम परंपरा कौन थिला एवं वर्तमान क्षेत्र की प्रकार व्यतिक्रम होइछि से संपर्क रे हमकु सूचना दैछंती सेति पय अनेक अनेक धन्यवाद ई स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुछि नमस्कार।